નમસ્કાર, બપોરના 3 વાગી રહ્યા છે. આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ સમાચારો સાથે હું છું માનસી સોની. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કુવૈતની મુલાકાતે છે. 4 દાયકાઓ બાદ ભારતના કોઈ વડાપ્રધાન કુવૈત પહોંચ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પહેલા પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીએ 1981માં કુવૈતની મુલાકાત લીધી હતી. પીએમ મોદીએ પહેલા દિવસે લેબર કેમ્પની મુલાકાત લીધી. વડાપ્રધાને ભારતીય મજૂરો સાથે વાતચીત કરી હતી. વડાપ્રધાને ઇન્ટરનેટે કેવી રીતે અહીં કામ કરતા મજૂરોની મદદગાર સાબિત થાય છે તે અંગે પણ ચર્ચા કરી. वैसे कॉन्फ्रेंस करते हैं सर. वीडियो घर में वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करते हो? हाँ, बात करते हैं सर. अभी तो आपको मालूम है वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का कारण क्या है? कारण क्या है, वो अब इतना प्रधानमंत्री है, हमको सामने बैठ के बात कर रहा है, इसके भी क्या चाहिए सर हमको भाई? देखिए ऐसा है इसमें सर जिंदगी में क्या चाहिए सर? हिंदुस्तान में हाँ, ये जो डेटा सबसे सस्ता है और इसलिए दुनिया के कहीं पर भी या हिंदुस्तान में भी ऑनलाइन बात करनी है तो बहुत कम खर्चा आता है. बातचीत का तो कोई खर्चा ही नहीं है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भी बहुत कम खर्चा है. तो आप लोगों को इसके कारण बड़ी सुविधा है कि हर शाम घर में वीडियो कॉन्फ्रेंस से गप्पे मार सकते हैं. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સાથે વાત કરીને શ્રમિક વર્ગે એ જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે કેવી રીતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી થાક્યા વગર કોઈ પણ રજા વગર પણ કામ કરી શકે છે. यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके हम लोग को सर थकान महसूस होने लगता है. और आप इतने सालों से कंटिन्यू इतना काम कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेवलिंग कर रहे हैं. आपको सर ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैसे ऐसे आपको हिम्मत होता है, कैसे आप इसको करते हैं, थोड़ा हम लोग को भी शेयर करें ताकि हम लोग भी उसको अपने जीवन में लाए और हम लोग भी कुछ आगे बढ़े. देखिए, मैं दिन भर सोचता रहता हूं कि मेरा किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेत में, हमारा श्रमिक कितनी मेहनत करता है. रात को कभी आप ट्रेन से उतरे, एयरपोर्ट से उतरे, कितनी ठंड होगी, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाएगा, साहब बताइए कहां पहुंचा दूं. जब ये सब मेहनत करते मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे भी अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11 घंटे करना चाहिए. अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 12 घंटे करना चाहिए. और दूसरी बात है, आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर. करते हैं ना? जी सर. आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हाँ? 5, 7, 10 बराबर. जी सर. तो आप 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे काम करोगे तो चलेगा. मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं. मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है. કુવૈતમાં કામ કરતા શ્રમિકો કેવી રીતે ભારતની પ્રગતિમાં ભાગ ભજવે છે તે અંગે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખુલીને ચર્ચા કરી. आप जो लोग हर महीना 2 महीने के बाद घर जो पैसे भेजते हैं ना, जी. आज वो हमारे श्रमिक बंधु, हमारे प्रोफेशनल्स जो विदेशों में रहते हैं, वो जो पैसे अपने परिवार को भेजते हैं ना, वो भेजने का अमाउंट जो है दुनिया में हम टॉप पर आ गए अब. तो ये आपका योगदान है जिसके कारण देश प्रगति कर रहा है. तो इसलिए आप कहीं पर भी हैं, लेकिन आपके जो पसीने का पैसा वहां पहुंचता है ना, तो वहां की प्रगति में उसकी भी महक होती है. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આ કુવૈત મુલાકાત ખૂબ જ મહત્વની સાબિત થઈ રહી છે, કારણ કે ભારત અને અરબ વચ્ચે મજબૂત ગઠબંધન થઈ શકે છે. ખાડી દેશોમાં
90 લાખ ભારતીયો વસવાટ કરે છે। આપને જાણીને નવાઈ લાગશે કે કુવૈતમાં 10.3 લાખ ભારતીયો છે અને ઓમાનમાં 7.8 લાખ ભારતીયો વસવાટ કરે છે, વ્યવસાય કરે છે અને ત્યાં ને ત્યાં વસેલા પણ છે કેટલાક ભારતીયો। આ બધા જ ભારતીયો ભારતના વિકાસમાં, ભારતની જીડીપીના વિકાસમાં ખૂબ મહત્વની ભૂમિકા પણ ભજવતા હોય છે। ખાસ કરીને કતારની વાત કરવામાં આવે ત્યાં 7.5 લાખ ભારતીયો વસવાટ કરે છે, જ્યારે બહરીનમાં 3.3 લાખ ભારતીયો વસવાટ કરે છે। આ એ જ ભારતીયો છે જે વિદેશમાં જઈને પોતાના પરિવારથી દૂર રહીને વ્યવસાય કરી રહ્યા છે। મહત્વનું છે કે અરબ વર્લ્ડમાં પીએમ મોદીનું સન્માન કરવામાં આવ્યું ને એ જ મોટી વાત છે, કારણ કે વર્ષ 2023માં મિસ્રનું ઓર્ડર ઓફ ધ નાઇલ એવોર્ડ પીએમ મોદીને મળી ચૂક્યું છે। એ સિવાય વર્ષ 2019માં યુએઈનો ઓર્ડર ઓફ જાયદા એવોર્ડ પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળી ચૂક્યો છે। આ એ દેશોનું સન્માન, સર્વોચ્ચ એવોર્ડ છે જે પીએમ મોદીને એનાયત કરવામાં આવ્યો છે દેશો દ્વારા। 2019માં બહરીનનું કિંગ હમાદ ઓર્ડર ઓફ ધ રેનેસા આ એવોર્ડ પીએમ મોદીને એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો વર્ષ 2019માં। જ્યારથી નરેન્દ્ર મોદી સત્તામાં આવ્યા છે ત્યારથી ભારતે અલગ જ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે। વિદેશમાં, આખી દુનિયામાં ભારતનું નામ ગુંજતું થયું છે। 2016માં સાઉદીનું ઓર્ડર ઓફ અબ્દુલ અઝીઝ અલ સઉદ એવોર્ડ પીએમ મોદીને એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો અને આ ખૂબ મોટી સિદ્ધિ ન માત્ર વડાપ્રધાન માટે પણ આ ભારત માટે છે, આ 140 કરોડ દેશવાસીઓ માટે છે, જ્યાં મોટી સિદ્ધિ આ સન્માન જે એવોર્ડ પીએમ મોદીને મળ્યા છે। આ સિવાય વર્ષ 2018માં ગ્રેન્ડ કોલર ઓફ ધ સ્ટેટ ઓફ ફિલિસ્તીન એવોર્ડ પણ પીએમ મોદીને મળી ચૂક્યો છે। આ તમામે અરબ કન્ટ્રીઝે પીએમ મોદીને જે એવોર્ડ્સ આપ્યા છે તેની એક યાદી અમે સ્ક્રીન પર આપને દર્શાવી રહ્યા છે, જે દર્શાવે છે કે ભારત અને અરબ કન્ટ્રીઝના સંબંધો કેટલા મજબૂત છે। હવે અરબ વર્લ્ડમાં કેમ ખાસ છે કુવૈત, તો કુવૈતને ખાડી દેશોનું હોલીવુડ કહેવામાં આવે છે। જી હા, ખાડી દેશો, અરબ કન્ટ્રીઝનું હોલીવુડ કહેવામાં આવે છે કુવૈતને। એ હોલીવુડ જ્યાંથી બધી જ વસ્તુઓ એ કહી શકાય કે એક કેન્દ્ર બિંદુ છે। કુવૈત ખાડી સહયોગ પરિષદ જીસીસીનું અધ્યક્ષ પણ છે। મહત્વનું છે કે સૌથી મોટું સિટી કહી શકો કે મોટું દેશ કહી શકો એ કુવૈત છે। જીસીસી નું અધ્યક્ષ છે કુવૈત। જીસીસીમાં યુએઈ, બહરીન, ઓમાન, કતર, સાઉદી અરેબિયા આ તમામ દેશો સામેલ છે। અરબ દેશનું એક જે સંગઠન કહી શકાય જીસીસી, તેનું અધ્યક્ષ છે કુવૈત અને એની અંદર આ તમામ મોટા દેશો આવી જાય છે, તમામ અરબ કન્ટ્રીઝ આવી જાય છે। પીએમ મોદીએ જીસીસીમાં સામેલ માત્ર કુવૈતનો પ્રવાસ નહોતો કર્યો, પરંતુ અન્ય દેશોનો પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તબક્કાવાર પ્રવાસ કરી ચૂક્યા છે અને એ ખૂબ મહત્વનું એટલા માટે છે કારણ કે ભારત અને અરબ કન્ટ્રીઝ સાથે જે વ્યાપારિક સંબંધો છે તે સંબંધો પીએમ મોદીના આ પ્રવાસથી મજબૂત થઈ રહ્યા છે। વર્ષ 2013માં કુવૈતના પ્રધાનમંત્રીએ ભારતની યાત્રા કરી હતી। વર્ષ 2013માં એ વર્ષ આપ વિચાર કરો જ્યારે સત્તામાં ભાજપ સરકાર નહોતી કેન્દ્રમાં, એ સમય કુવૈતના પ્રધાનમંત્રી ભારતની યાત્રા કરવા માટે આવ્યા હતા અને એ સમયથી ચર્ચાઓ, વ્યાપારિક સંબંધોની વાતચીત હતી અને કુવૈત વિશ્વના સૌથી અમીર દેશો પૈકી એક દેશ છે। આ એવો દેશ છે જ્યાં ભંડોળ ખૂબ સારું છે, જ્યાંના લોકો એક સારી સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ, સારી લાઇફસ્ટાઇલ જીવી રહ્યા છે। સૌથી અમીર દેશોમાંનું એક ગણવામાં આવે છે કુવૈતને। કુવૈત પાસે વિશ્વનું 6થું સૌથી મોટું તેલ ભંડાર છે। આપ સૌ એ જાણીએ છીએ કે જે તેલ આયાત થાય છે તો તમામ તેલ અરેબિયન કન્ટ્રીઝમાંથી આવે છે અને કુવૈતમાં સૌથી વધારે તેલ ભંડાર છે, તેમાં કોઈ બેમત નથી। કુવૈતના ટોચના વ્યાપારિક ભાગીદારોમાં ભારત સામેલ છે અને એ જ ભારત માટે સૌથી મોટી વાત છે, કારણ કે કુવૈત પાસે પણ અનેક સિદ્ધિઓ છે, અનેક એવી વસ્તુઓ છે કુવૈત પાસે જે એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટથી ભારતને ફાયદો થઈ રહ્યો છે। વર્ષ 2023-24માં 10.47 અરબ ડોલરનું દ્વિપક્ષીય વ્યાપાર ભારત અને કુવૈત વચ્ચે થયો હતો। કુવૈત અને ભારતનું ગઠબંધન કેમ મહત્વપૂર્ણ છે તેના વિશે પણ વાત કરવી જરૂરી બની રહે છે, કારણ કે વડાપ્રધાન જ્યારે કુવૈતની મુલાકાતે હોય તેમને સર્વોચ્ચ સન્માન એનાયત કરવામાં આવતા હોય ત્યારે ખૂબ મહત્વનું આપણા માટે એ જાણવું છે કે કુવૈત અને ભારતના સંબંધો કેવા છે, શું કામ મહત્વપૂર્ણ છે। કુવૈતમાં ભારતીયો સૌથી મોટો પ્રવાસી સમુદાય છે ભારતીયોનો, જે કુવૈતમાં વસવાટ કરે છે ને એટલા જ માટે મહત્વનું છે। કુવૈતમાં 10 લાખ ભારતીયો વસવાટ કરે છે અને આ 10 લાખ ભારતીયો છે તે કુવૈતમાં વ્યવસાય કરે છે, જેનાથી ભારતને તો ફાયદો થાય છે કારણ કે તેમના પરિવારજનો ભારત રહે છે, પરંતુ આ સાથે કુવૈતની સરકારને પણ મોટો ફાયદો થાય છે। કુવૈતની જીડીપીમાં પણ મોટો ફાળો ભારતીયોનો હોય તેવું કહીએ તો પણ કોઈ ખોટી વસ્તુ નથી।